This is R. John Isaac Solomon, the youngest child of Dinatud Raja and the CEO of St. John's Group of Schools. This documentary is about a man whose life is filled with love, struggles, sacrifices, services for the people in need, and sheer faith of Jesus Christ. This documentary is a journey of his life, but from the perspectives of the people who surround him. So, Dad, this is my gift to you on your 60th birthday. Happy 60th birthday, Dad. Dinatud Raja, the legacy lives on. Hi, I'm Anita Edison, the youngest daughter of Dr. G. Rajkumar and Mrs. Shakuntala Rajkumar, and also the youngest sibling for my third Annan, Bishop Dr. Ramesh Kumar. And I'm so greatly blessed to be a part of this St. John's family. Atay, what is your earliest memory of your big brother, third brother? My earliest memory is the times that we have played together. Though he is kind of, I think, 7 years older to me, he's been so supportive and had been a very playful person to help us in our playtime, the youngest ages of our life, where we used to have fun time in our colony, where we used to play with our friends. He used to be an older brother who used to be a part of all the programs that we used to conduct there, and technical support that he gives had been so good. And he's been a very loving but a really naughty brother that I always had. Atay, did he ever protect or guide you growing up? Can you share a story? Specifically, my brother had been always a very strong person, a bold and a brave person to protect all of us, like very especially we both sisters, and especially personally to me. And every in small or big places, right from my childhood, he had been very nice and as such, as you've asked, protective to me. Small instances that I would like to say is when I learnt driving. It is he who generally says that you have to be bold when you drive, and even if you hit someone, you don't have to be scared. And times when actually I did hit a vehicle, he urgently, when I called my mother, he was there near my mother, and he said that he took the phone and he said, Anita, did you hit someone, any injuries to anyone? I said no. And then he said, you don't have to be scared at all, you have to be bold. And that is where that is how I've always seen my brother being so protective to me. And all through my life, I've seen that he had been helping me and guiding me in all the good and bad times of my life. Hello, viewers. I'm Dr. R. Kishore Kumar, eldest son of Mrs. Sauntala Rajkumar and Reverend Dr. G. Rajkumar.
the founders of St. John's Group of Schools and St. John's Evangelical Mission in a very prominent place in Chennai, Mandavali. My little brother, I know him from the small, young age when he was 1 or 2 years old, when I was so conscious about him. We were 3 in numbers, and 3 and 2. We 3 as brothers and 2 my parents. And it was such a historical moment that we moved to Chennai. We moved to Mandavali. And that was the time we started a revolution. My father opened up a school. I joined our school in class 4, and my next brother joined in UKG. And my little brother, who is now celebrating his 60th birthday, was little boy. Nice to look at him, nice to play with him. We lived in a rented house. We saw him growing. My memories are so fresh that I'm able to know him so powerfully. Days went by. And the moment he took Bible in his hand, and he didn't take it as a job, he took it as a call. And he and his lovely wife together committed themselves to God. And that is what we could see. Okay, Peripa, can you share a moment from his childhood when you felt proud of him? John, I always felt proud of him because a brother is a brother, whether he is a child or a young boy or an old man or a man celebrating 60 years or 65. I always felt proud of him. But I always feel that he was very curious to do work with the toys, cars, anything that comes in front of him, he'll be able to repair it. He will first damage it and then again work on it. His idea is to how to make things, and the creative mind is always with them. He's more into electronics, devices, digital, and that which came into him naturally. He was not into, it's not that he was too good in physics or chemistry or he was getting into an engineering mind. He had an engineering mind. That's what I used to admire in him as a little child. He's always curious and he's an open hearted fellow. He never hides anything. Whatever he feels like, now he will talk. Very, very affectionate fellow, hard affection that he always says. He never had any condition for his love. He always been open. He always speaks out. He says, no, his love is very pure. He always had the respect for his elders. Maybe beyond Amma, Appa, Annan. And that's the respect he had for us. And he had his pure love for his sisters. He always wanted the family to be together and he wants to always bind the family together. And today is a great blessing to all of us. And mommy and daddy always felt proud of him. He not only dealt into the school, but he also went into all the profession daddy occupied. He wanted to be the editor of Dinathodu, which he did, and that connected him to political circle. And then he got connected into gospel activities. In our family, though there are people who are into gospel activities as evangelists, but I can single him out, and he is proud to be called Dinathodu Raja after Dinathodu Rajkumar. He never judges people as some people, the way people in terms of money and matters. He is down to earth. He can look into anybody, and that's the proud moment. And Peripa, finally, if there is one thing you could say to him from heart to heart, what would it be? Thambi, I love you for your commitment, the true love you have for people. I love you. When people in distress, when people in need, you come closer. When I had a very tough time, you stood with me. When I went in troubles, you came and guarded me. You're an angel to me, my dear brother. God bless you. என்னோட பேர் எல்ஆர் பழனி, ராஜாவோட கிளாஸ்மேட். ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் வி ஆர் க்ளோஸ். அது ராஜா ரைட் ஸ்கூல் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே ஐ எம் வித் ராஜா. ஏன்னா அவங்க ஹாஸ்டலில் தான் நான் படித்தேன்.
ஹாஸ்டலில் அவங்க வீடு ஸ்கூல் பக்கத்தில். ஸோ வி ஆர் லைக் எ ஃபேமிலி. ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட ஃபேமிலின்னு தான் சொல்லணும். ரெண்டாவது, டவுன் டு த எர்த் இஸ் ஜெம் ஆஃப் அ கேரக்டர். எப்படின்னா ஸ்கூல் டேஸ்லையும் சரி, காலேஜ் டேஸ்லையும் சரி, ரைட் இப்போ 60 ஆகுது எங்களுக்கு. அந்த சேம் ராஜாவை அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி இன்னைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் கூட கிடையாது. அந்த டியருங்கிற வார்த்தை அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது 1970, இன்னைக்கு 2025 அதே டியர் தான். ஒரு சின்ன இது ரைட். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் ஹெல்ப் பண்ண வர்றது ராஜா தான். ஏன்னா எங்கள் லீடராங்கிறத விட அதுக்கு மேலே தான் சொல்லணும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன நைட் 12 o'clockனாலும் ஃபோன் கால் பண்ணலாம், தைரியமாக பேசலாம். தட் இஸ் ராஜா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும். ரைட், எல்லாருமே அந்த காஸ்ட் கம்யூனிட்டி எதுவுமே இருக்காது. எங்களையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. யார் நீங்கள் யார் அந்த இதெல்லாம் டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வீட்டில் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஹாஸ்டல் போகும்போது அவங்க அப்பா அம்மாவை பற்றி இன்னும் பெருமையாக சொல்லணும். என்னென்னா, நான் ரொம்ப பயந்த சுபாவம். ஹாஸ்டலில் கொண்டு போட்டுட்டாங்க, நான் அழுதுட்டு இருந்தேன். அந்த அவங்க அப்பா அம்மாவை தான் என்னை அவங்க ரூம்லேயே ராஜா கூட படுக்க வச்சு என்னை ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு 2-3 days ஃபேமிலி மாதிரி, வீடு மாதிரி என்னை கொண்டு வந்து என்னை படிக்க வச்சாங்க. அதை மறக்க முடியாத ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் அவங்க சிஸ்டர்ஸ் குட்டிமா, நளினி, கிஷோர், சுரேஷ் எல்லாருமே டோட்டலி அட்டாச். இன்னைக்கும் என்னை பார்த்தா எங்களை அதே அன்னைக்கு 70ல பார்த்த மாதிரியே என்கிட்ட பேசுவாங்க. இப்போ அவரோட கேரக்டர் பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னா இந்த மாதிரினா ரைட் ஃப்ரம் நான் வந்து காமராஜோட ஃபாலோவர், லீடர் காமராஜ். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. He should come as a great leader like காமராஜ். என் பேர் வந்து கனகராஜ். வயது 70. நான் வந்து 70 வயது இளைஞர். தினத்தூது அலுவலகத்தில் கிட்டத்தட்ட 35 வருடங்களுக்கு மேலே நான் சீஃப் ரிப்போர்ட்டராக இருந்தேன். அவர் வந்து ஒரு இது உண்டு, ஒரு பிரபலமான வரி ஒன்று உண்டு. ராஜா கையை வச்சா அது ராங்காக போனதில்லை அப்படின்னு ஒரு வரி உண்டு, பார்த்துக்கிடுங்க. அது மாதிரி நம்ம தினத்தூது ராஜா ஐயா கை வச்சா எல்லாமே சக்ஸஸ் தான். அவருக்கு தெரியாத துறையே கிடையாது, அவருக்கு தெரியாத வேலையே கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு சகலகலா வல்லவர். குறிப்பாக நம்ம தினத்தூது பத்திரிக்கை வந்து 1985 மறைதிரு பேராயர் பெருந்தகை ராஜகுமார் ஐயா ஆரம்பித்து அவங்க நிறுவனராக இருந்தாங்க, ஆசிரியராக இருந்தாங்க. அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு அந்த பத்திரிகையை வளர்க்கறதுல உண்மையிலே ராஜா சார் எடுத்துக்கிட்ட, தினத்தூது ராஜா ஐயா எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி இருக்குதுல்ல, அது கணக்கில் அடங்காதது, அது சொல்லி முடியாதது. அதை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அந்த அளவுக்கு அவங்க அதுக்காண்டி மிகவும் சிரமப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பத்திரிக்கை ஆரம்பித்த புதுசில் சொந்தமாக மெஷின் வச்சு பத்திரிக்கை ஆரம்பித்தது நம்ம தினத்தூது மட்டும்தான். அந்த தினத்தூது பத்திரிக்கை நைட் நாங்கள் அடிப்போம், எல்லாருக்கும் தெரியும். திடீர்னு பார்த்தா 12 மணிக்கு மெஷின் ஓடாது. உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், மெக்கானிக் ஃபோன் பண்ணால் மெக்கானிக் என்னால் நான் வாரம்மா எந்தையாவது காரணங்கள் சொல்லுவாங்க. உடனே நாங்கள் வந்து நம்ம ராஜா ஐயாவுக்கு சொல்லுவோம். சொன்னால் அடுத்த நிமிஷமே சிரித்த முகத்தோடு வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு வருவார். வீட்டிலேருந்து வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவார். வந்து அவர் ரூமில் அதுக்குன்னுட்டு ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுருந்தார். அந்த ஷர்ட்டை மாட்டிக்கிட்டு கையில் ஸ்பேனர் அது இதெல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு டக்குன்னு அந்த மிஷினில் போய் நின்று அந்த மெஷினை ஓட வச்சுட்டு தான் அவர் வெளியே போவார். மெஷின் ஓடிச்சின்னு சொல்லி உடனே அவர் போகவும் மாட்டார். அதுக்கு பிறகு அந்த பத்திரிக்கையில் அச்சடித்து அது முடிகிற வரைக்கும் தொழிலாளர்கள் கூடவே இருப்பார். அவர் முதலாளி தான் நம்ம ராஜா ஐயா. ஆனால் பத்திரிகை ஆஃபீஸில் அவர் தன்னை தொழிலாளியாகவே காட்டிக்கொண்டார். பத்திரிகை ஆஃபீஸில் அவர் செய்யாத வேலையே கிடையாது. இப்போ பேப்பர்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருவோம். பிரிண்ட் பண்ணி வச்ச உடனே பார்த்தா கடுமையான மழை பெய்யும் சில நேரங்களில். அந்த நேரத்தில் இந்த பத்திரிக்கை கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு நாங்கள் போவோம்ல, சிட்டி ஏஜெண்ட்டு ராயப்பேட்டையில் இருக்கார், அவர் வரமாட்டார். உடனே ராஜாயா என்ன பண்ணுவாங்க, பத்திரிக்கையெல்லாம் காரில் எடுத்து போட்டு இங்கேருந்து ராயப்பேட்டைக்கு நாங்கள்லாம் போவோம், ஒரு டீமாக போவோம். காரில் போய் அந்த ஏஜெண்ட்டிட்ட பேப்பரை கொண்டு ஒப்படைப்போம். அதாவது மெஷினில் அவர் நிற்கும்போது ஒரு மெக்கானிக்காக தன்னை மாற்றிக்குவார். அதே மாதிரி பேப்பர்கள் போகிற இடத்துல தன்னை ஒரு டெலிவரி மேனாக தான் நினைப்பார், முதலாளியாக நினைக்கவே மாட்டார். இந்த மாதிரி அவர் பத்திரிகைக்காக ஆற்றியிருக்க பங்கு. அது மட்டும் இல்லை, திடீர்னு பார்த்தா ஜென்ரேட்டர் ஓடாது. 12 மணி எல்லாமே இந்த 12 மணிக்கு மேலே தான். ஆனால் ஜென்ரேட்டர் ஓடாதுன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ண முடியும், கரண்ட் இருக்காது, ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஆகிடக்கூடாதுன்ட்டு ராஜா ஐயாட்ட தெரியப்படுத்துவோம்.
உடனே அப்பவும் அவர் சந்தோஷமாக சிரித்த முகமாக தான் வருவார். இன்னொன்று, அவரை பார்த்துட்டாலே ஊழியர்களுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாயிடும். ஏன்னா எப்போ அவர் வந்தாலும் நல்ல கலகலப்பாக பேசி மக்களுக்கு வேண்டியது நல்ல சாப்பாடு ஏற்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நல்ல விசேஷமாக கவனிப்பாங்க. ஜென்ரேட்டர் ஓடாது, பார்த்து உடனே அதுக்கு என்ன கூட நின்று எடுத்து அவரே ஜென்ரேட்டர் ரிப்பேர் பண்ணுவார். அந்த ஓடாத ஜென்ரேட்டரை ஓட வைப்பார். ஓட வச்சுட்டு தான் அவர் அடுத்த வேலைக்கு போவார். இது மட்டும் இல்லை, அவர் நிறைய இடங்களுக்கு போய் அவரே செய்தி சேகரிச்சிருக்கிறாரு. செய்தி சேகரித்தது மட்டும் இல்லை, தினத்தூதில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு பிறகு ஆன்மீக தூதுன்னுட்டு அதை மாற்றினாங்க. ஆன்மீக தூதுன்னா 4 பக்கம், ஒரு 8 பக்கத்தில் 4 பக்கம் பொது அரசியல் நியூஸு, 4 பக்கம் வந்து ஆன்மீக தூது, ஒன்லி கிறிஸ்தவ செய்திகள் மட்டும்தான். இந்த இதுக்காக அவர் போகாத, தமிழ்நாட்டில் போகாத ஆலயங்களே கிடையாது, சர்ச்சஸே கிடையாது. அத்தனை சர்ச்சஸுக்கும் போயிருக்கிறாரு. அத்தனை சர்ச்சஸ்லேருந்து நியூஸ்களெல்லாம் திரட்டி வந்து நம்ம பத்திரிகை ஆஃபீஸில் கொடுப்பாரு. அவர் தினத்தூது ராஜாயா சம்மந்தப்பட்ட நியூஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அதில் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு வச்சு பத்திரிகை செய்தியாகவும் கொடுத்தாரு. அதே சமயம் ஆன்மீகத்தையும் ஊழியத்தையும் பரப்புனார், ஊழியத்தையும் வளர்த்தார். அதெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி ஒரு கடுமையான பெரிய முயற்சி. அந்த மாதிரி அந்த சின்ன வயசுலேயே அவ்வளோ பெரிய முயற்சிகளை அவர் எடுத்து இந்த பத்திரிகைக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார், பாடுபட்டார். அது எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய விஷயம் பார்த்துக்கிடுங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்று, அவர் இயற்பெயர் வந்து ரமேஷ்குமார். ஆனால் சொல்கிற தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம், ரமேஷ்குமார்னு சொன்னால் யாருக்குமே பெருசாக தெரியாது. ஆனால் அதே சமயம் தினத்தூது ராஜான்னு சொன்னால் அவருடைய பேர் தெரியாத இடமே கிடையாது. தினத்தூது ராஜான்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் அத்தனை பட்டி தொட்டிகள்லையும் ஐயாவுடைய பேர் அவ்வளோ பிரபல்யம். அவ்வளோ ஊருக்கு போயிருக்காரு. அவர் ஊழியத்துக்காகவும் போயிருக்காரு, பத்திரிகைக்காகவும் போயிருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி தினத்தூது ராஜா வரான்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு விசேஷம், பெரிய கூட்டமே இருக்கும். அது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் சரி, ரயில்வே ஸ்டேஷன் சரி, தினத்தூது ராஜா வந்திருக்காரு, தினத்தூது ராஜா வந்திருக்காருன்னு சொன்னால் அவ்வளோ ஒரு மகிமையாக இருக்கும். அது ஏன் இதெல்லாம் சொல்லலாம், கண்ணால் பார்த்தவங்க, அவர் கூட நாங்கள் போயிருக்கிறோம், எத்தனையோ இடங்களுக்கு நாங்கள் போயிருக்கிறோம். மக்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு எழுச்சியான ஒரு வரவேற்பு அவருக்கு கிடைச்சது பார்த்துக்கிடுங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்று, ராஜாயாவுக்கு வந்து கல்யாணம் ஒழுங்காகுது. அப்போ என்ன பண்ணால், அப்போது இருந்த ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக, நம்ம தினத்தூது பத்திரிகை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோங்கிறதுனால ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக அப்போ ஜெயலலிதா அம்மா முதலமைச்சராக இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு தகவல் தான் தெரியப்படுத்துகிறோம். சும்மா ஒரு லெட்டர் தான், இப்படி கல்யாணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், அந்த அம்மாவுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லெட்டரை கொண்டு செக்ரட்டரியேட்டில், அம்மாவுடைய செக்ரட்டரியேட்டை நான் கொடுக்குறேன், ஐயா சொல்லி, பெரிய ஐயா சொல்லி கொண்டு கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே 2ஆவது நாளே அழைப்பு வருது. இப்படி என்ன தினத்தூது ராஜாவுக்கு கல்யாணமாம. அம்மா வந்து அது சொன்ன வார்த்தை, அவங்க செக்ரட்டரி, சி ஜம்ப்டு லைக் எனிதிங். இந்த செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனே அப்படியே அம்மா சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிச்சிட்டாங்க, அதனால் அவங்க வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனே எங்களுக்கெல்லாம் ஏக சந்தோஷம். ஏன்னா அம்மாவை பக்கத்தில் போகிறதே பெரிய கஷ்டம். அப்புறம் அவங்க விழாவுக்கு அவங்களாகவே நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்கள். அது எங்கள் எல்லாத்துக்கும், பெரியய்யாவிலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா அவங்க பிள்ளைகள், மற்றபடி எங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் எல்லாத்துக்கும் அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம். பட் இதெல்லாம் இவருடைய உழைப்புக்கு கிடைத்த, உழைப்புக்கு மட்டும் இல்லை, ஒரு சின்சியர் நேர்மை, ஒரு உண்மையாக இருந்தார் பாருங்க, அதுக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாகத்தான் நாங்கள்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஐயாவுடைய தினத்தூது ராஜா ஐயாவுடைய கல்யாணம் நடந்தது. அந்த கல்யாணத்துக்கு அம்மா வந்திருந்தாங்க, கவர்னர் வந்திருந்தார், அத்தனை அமைச்சர்களும் வந்திருந்தாங்க. அதை விட முக்கியமாக அவங்கள தொழிலதிபர்கள் வந்திருந்தாங்க. வராத ஆட்களே கிடையாது. அந்த மாதிரி அவ்வளோ கிராண்டாக சிறப்பாக நடந்தது. இதில் என்ன இன்னொரு விஷயம்னா, ஒரு பத்திரிக்கைக்காரங்க நடத்துகிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு நல்லது கெட்டதை, இப்போ தினத்தூது நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஐயா, அவங்க வீட்டில் நடக்கிறதையோ அல்லது அந்த பத்திரிகை சம்மந்தப்பட்ட செய்தியையோ இன்னொரு பத்திரிகையில் போட மாட்டாங்க. அது நீண்ட காலமாக இருந்துக்கிற மரபு. ஆனால் ராஜாயா கல்யாணம் இருக்குது பாருங்கள், கல்யாணத்தை வந்து 2 கலர் ஃபோட்டோ, அம்மா இருந்து ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி ஒன்று, இன்னொன்று அவங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபோட்டோ, 2 கலர் ஃபோட்டோ, பெரிய ஃபோட்டோ போட்டு மிகப்பெரிய செய்தி கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த மரபை உடைத்தவரும் நம்ம தினத்தூது ராஜாயா தான். அதே மாதிரி நம்ம ராஜாயா இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு பேராயராக இருக்காங்க, கல்வியாளராக இருக்காங்க, பல்வேறு கிறிஸ்துவ அமைப்பில் தலைவராக இருக்கிறாரு. அவர் இந்த சின்ன வயசில், இந்த இளம் வயதிலே இத்தனை பொறுப்புகளை அவர் தாங்கிக்கிட்டு இருக்காரு. இத்தனை பொறுப்புகளில் திறம்பட வெற்றி கொடி நாட்டி வர்றாரு, ஜெயக்கொடி நாட்டி வருகிறார், எல்லாத்துலேயும் ஜொலிக்கிறாரு. பிஷப்பா அவரை தெரியாத ஆள் கிடையாது.
அது மட்டும் இல்லை, இந்த இது கல்வியாளராக அவர்கிட்ட இருந்தது. இன்னைக்கு ஐயா எந்த ஸ்கூலை கொடுத்தாங்களோ அதை விட அவர் டபுள் மடங்கு ஸ்கூலை உருவாக்குனார். அவர்கிட்ட இன்னைக்கு சிபிஎஸ்சி இருக்குது, ஸ்டேட் போர்டு இருக்குது, அதே மாதிரி பள்ளிகளும் கிட்டத்தட்ட 3க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை அவர் இன்னைக்கு நிர்வகிச்சுட்டு வர்றாரு மிக திறம்பட. அந்த பள்ளிகளில் ஆரம்பத்தில் ஐயா போகும்போதெல்லாம் சில பிரச்சனைகள்லாம் சலசலப்புகள்லாம் வந்தது. ஆனால் அவருடைய விசுவாசம் இருக்கு பாருங்க, எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கி விட்டு இப்போ அந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக முன்னேறிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த பள்ளிகளும் சரி, ஆலய பணிகளும் சரி, எல்லாத்திலும் ராஜா ஐயா இன்னைக்கு வெற்றி கொடி நாட்டிட்டு வராங்க. இதில் என்னன்னா, பிஷப் தினத்தூது ராஜா ஐயாவுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே அரசியலில் ஒரு பெரிய ஈடுபாடு உண்டு, பெரிய ஆர்வம் உண்டு. ஆனால் அந்த அப்போதைய முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் சரி, அம்மா புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதா அம்மாவும் சரி, அவருக்கு ஒரு நேரடியான பழக்கங்கள் கிடைக்க, நேரடியான வாய்ப்பு, அவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு, அவர்கள்ட்ட பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு கிடைச்சிது சின்ன வயசில். அதெல்லாம் இறைவன் தினத்தூது ராஜாவுக்கு கொடுத்த பெரிய வரம், பெரிய பாக்கியம் அது. அவர் புரட்சித் தலைவரை ஐயா, சுரேஷார், நம்ம ராஜா ஐயா 3 பேரும் பார்க்க போகும்போது எம்ஜிஆர்ட்டெல்லாம், அப்போ அவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருக்காரு, அவரை பார்க்க அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. அந்த கூட்டத்தெல்லாம் இவர் வந்திருக்கார். தினத்தூது அவங்க ராஜகுமார், தினத்தூது பத்திரிகையுடைய நிறுவனர் ராஜகுமார் ஐயா வந்திருக்காரு, கூட தினத்தூது ராஜா வந்திருக்காரு, சுரேஷ்குமார் ஐயா வந்திருக்காரு. அப்படின்னு சொன்ன உடனே அத்தனை அரசியல்வாதிகளையும் தள்ளி விட்டு முதல்ல அவங்கள அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள முதல்ல இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட். இவங்க 3 பேரும் தான் போய் பார்த்து ரொம்ப நேரமாக எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. இன்னொரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன். நாங்கள் தினத்தூது ராஜா ஐயான்னு சொன்னாக்கி எங்கே போனாலும் எந்த காரியமானாலும் ஈஸியாக ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துடும். அந்த மாதிரி தினத்தூது ராஜாங்கிற பேர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள பட்டி தொட்டிகள் மட்டுமல்ல, வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமல்ல, வெளிநாடுகளிலும் கூட தினத்தூது ராஜான்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு சீரும் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு இருக்குது. அவர் கூட ஆலய ஊழியத்துக்கு போகும்போது, உள்நாட்டிலலாம் போகும்போது நாங்கள் கூட பல கூட்டத்துக்கு நாங்கள் போயிருக்கிறோம். போகும்போது நாங்கள் ஐயா இதுக்காகவே பெரிய கார் வச்சுருப்போம். அப்படி ஊழியத்துக்கு போகும்போது மக்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி, அவங்க வசதிக்காண்டி நம்ம கூப்பிட்டு போகணுன்ட்டு சொல்லி பெரிய கார் வச்சுருப்போம். அப்படி அத்தனை பேர் அதில் போவோம். அந்த ஊழியம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு நாள் கூட அங்கே கூட போகிறவங்கள சாப்பிடாமல் அவர் அனுப்புனதே கிடையாது. அத்தனை பேரையும் அது 12 மணி ஆகட்டும், 1 மணி ஆகட்டும், அந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குன்னு தேடி பார்த்து அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுப்பாரு. எல்லாம் பிரியாணி தான் வாங்கி கொடுப்பா. அப்படி சார், இப்போ தினத்தூது நாட்கள் அப்போ ஏதோ மெமரபிளா நடந்திருக்கும். அந்த மாதிரி மெமரபிளா நடந்த ஒரு நாள் உங்களால திருப்பி வாழ முடிஞ்சா அது எந்த நாளா இருக்கும்? தொடக்கத்துல இருந்தே கடைசி வரை தினத்தூதுல தான் இருக்குன்னு தான் நான் நினைச்சோம். தினத்தூதுல தான் இருந்தேன். அதுவும் நம்ம ராஜா சுரேஷ் ஐயா, ராஜா ஐயா கூடலாம் இருக்கும்போது மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணங்களாக இருந்தது. அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க. அதாவது எப்படின்னா, தினத்தூதுவால் நாங்கள் வாழ்ந்தோம், வளர்ந்தோம். இப்படி தினத்தூதுல என்ன மீண்டும் தினத்தூது வர வேண்டும், அதில் நாங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். அந்த அதுதான் எங்களுடைய கடைசி சேவையாக சர்வீஸாக இருக்க வேண்டும் என்று உன்னபடியே ஆசைப்படுகிறோம். தினத்தூது மீண்டும் வர வேண்டும், அதில் நாங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் மிஸ்ஸஸ் ரமேஷ்குமார், தினத்தூது ராஜா அவர்களுடைய மனைவி சாந்தி ராஜா. நானும் அவங்களும் மீட் பண்ண இடம் ராணி சீதை ஹால். அங்கே தான் முதலாவது. ஜாதியில், மதத்தில், வசதியில் எதுலேயுமே சம்மதம் இல்லை. ஆனாலும் இன்றைக்கி வாழ்கிறேன்னு சொன்னால் அது ஆண்டவருடைய அன்பு தான். அவரை இயேசுவை சொல்லாமல் நான் எதையுமே சொல்ல முடியாது எனக்கு. ஏன்னா அப்படி அவங்க என்னை நேசித்தாங்க. அந்த மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் நினச்சோம். எப்படியோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் போகிறதுக்கு கூட நான் முதல்ல அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னை கூப்பிடும்போது நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன். எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது, நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன். ஆனால் இல்லை, நீங்கள் தான் வரணுன்ட்டு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடத்துகிறாங்க, மியூசிக் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் தான் வரணும்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி தான் அவங்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி. அவங்களையும் அதே மாதிரி வர வச்சுருக்காங்க. பட் இது எல்லாமே நடந்தது எப்படின்னு சொன்னால், ஆண்டவர் என்னை நினச்ச அந்த நினைப்பும் அவர் என் மேலே வச்ச அன்பு, அது ஒன்று தான் என்னால் சொல்ல முடியும். அது பிறகு அன்றைக்கி
அன்னைக்கு எங்களை கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணாங்க வீட்டில், வேறு வண்டி இல்லைன்னு சொல்லி. அதுக்கு பிறகு அவங்க தினத்தூது பத்திரிகையை நடத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் சினிமாவில் நடித்தேன்றதுனால எனக்கு ஃபோட்டோஸ்லாம் கொடுங்க, எங்களுடைய பத்திரிக்கையில் நாங்கள் விளம்பரம் பண்ணுறோம் அப்படியெல்லாம் சொல்லி நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தாங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் தீபாவளி அன்று சொல்லி அதில் நிறைய தினத்தூது பத்திரிக்கையில் அப்புறம் சினிமா இருக்கும்பொழுது அதில் நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டாங்க. அப்படி தான் எங்களுடைய பழக்கம் வந்தது. அதுக்கு பிறகு அவங்கள் என்னை நேசித்தாங்க, நான் அவங்கள நேசித்தேன். நான் வந்து பிராமின் குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன், ரொம்ப பக்தி வைராக்கியத்தில் இருந்தேன். ஆனால் எப்படியோ கர்த்தருடைய அன்பு எங்களுடைய திருமணத்திற்கு ரொம்ப பயங்கர. இதெல்லாம் கதை நான் சொல்லணும், இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற நேரம் பத்தவே பத்தாது, ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவைப்படனால சுருக்கமாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ 2 ஃபேமிலி, அவங்க கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி, நாங்கள் ஹிந்து ஃபேமிலி. ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். அதை என்னை விட என்னுடைய கணவர் தினத்தூது ராஜா அவங்க ரொம்ப ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த மனசு என்னென்னா 2-3 காரியங்களை என்னால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இந்த காலத்தில் அப்படி இருக்காங்களான்னு தெரியல எனக்கு. நேசித்த பெண்ணை கைவிடக்கூடாது, நம்ம ஏமாற்றக்கூடாது, நம்ம அந்த பெண்ணை நேசிச்சிட்டோன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த பெண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் வாழணுன்ற அந்த ஒரு இருதயம் அவங்களுக்கு இருந்தது. ஏன்னா இன்றைக்கி நேசிக்கிறாங்க, திடீர்னுட்டு வேண்டான்ட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து சினிமா நடிகைன்றதுனால வேண்டான்னு சொன்னாங்க. பட் நான் நேசித்த ஒரு பொண்ணை நான் ஏமாற்ற மாட்டேன், நான் கைவிட மாட்டேன், எதுவாக இருந்தாலும் நான் அந்த பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுல ஒரு வைராக்கிய உறுதியோடு இருந்தாங்க. அதை நினைக்கும் போது உண்மையிலே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இப்படி ஒரு இருதயம் உள்ளவர்களே தேவன் எனக்காக கொடுத்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அதுபோல் நானும் சினிமாவில் நடித்து பெரிய ஆளை நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படியெல்லாம் நினச்சேன். ஆனால் என்னைக்கு இந்த அன்புக்குள்ளே நான் வந்தேனோ அதுக்கு பிறகு எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நம்ம நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி ஒரு லைஃப் வாழணும்னு சொல்லி பயங்கர போராட்டம், பயங்கர பிரச்சனை. அந்த போராட்டத்து மாதிரிலாம் எப்படியோ கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேறிச்சுன்னு தான் சொல்லணும். திடீர்னுட்டு எங்களுடைய அங்கிள் ஆண்டி எல்லோரும் எங்களுடைய திருமணத்திற்கு சம்மதிச்சாங்க. முடியவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, ஆனால் எப்படியோ சம்மதிச்சாங்க. அது இந்த காரியம் யாரால் ஆயிற்று, அது கர்த்தராலே ஆயிற்று. அது ஒன்று தான் என்னால் சொல்ல முடியும். அதுக்கப்புறம் பேசுனாங்க. ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க நீ எப்படி வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுன்னு சொல்லி. ஆனால் அவங்களுக்கு இருந்தது பெரியவங்க சம்மதத்தோடு தான் கல்யாணம் பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு இருந்தது. அது உண்மையிலேயே அது இந்த காலத்தில் பெற்றவங்க வேணான்னா உடனே போய் தனியாக போய் கல்யாணம் பண்ணிடுறாங்க. அப்படி இல்லாமல் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னைக்கு ஓகே சொல்கிறாங்களோ அப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு காத்திருந்தோம் ஒரு 2 வருஷம் கிட்ட. அதே மாதிரி அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க, பெரியவங்க ஒத்துக்கிட்டு. அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க, எவ்வளோ பிரச்சனை, வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாங்க, நிறைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி வந்து கடைசியில் அவங்க பெரியவங்க சம்மதிச்சிட்டாங்க, நான் அந்த பெண்ணையே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோன்னு சொல்லி. அதன் பிறகு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பேசி எங்களுடைய 2 பேருடைய திருமணத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். ஆண்டவருடைய அந்த ஒரு பெரிய கிருபை. ஏன்னா எங்களுடைய திருமணத்தை வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக தான் நடத்தணும் அப்படின்னு நினச்சதில் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மாற்றி அப்போ இருந்த சிஎம் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் அன்றைக்கு சிஎம்மாக இருந்தாங்க. ஸோ இவங்க நிறைய அவங்களுக்கு பத்திரிக்கை மூலிமா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அம்மாவுக்கு. ஸோ அதனால் அவங்க ராஜாவுடைய திருமணமாக நான் கலந்துப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வரேன்னு சொல்லி அவங்களே சொல்லி அங்கிள் ஆண்டிக்கிட்டே சொல்லி அனுப்பின உடனே அவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷமாயிடுச்சு. உடனே ஒரே ஒரு மண்டபம் தான் அந்த இப்போ போகிற மால் இருக்குது, அந்த இடத்துல தான் அந்த கல்யாண மண்டபம் இருந்தது. அப்போ அங்கே ஒரு மண்டபம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. பட் காட்ஸ் கிரேஸ் அவங்க அம்மாவே வராங்கன்னு சொன்னோன்னே இடம் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு 2 மண்டபமாக ஃபிக்ஸ் பண்ண வச்சாங்க. இதெல்லாமே நடந்தது, நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. ஒன்று ஆண்டவருடைய அன்பு, அந்த அன்பு எப்படியெல்லாம் என்னை கொண்டு வருதுன்னு என்னால், ஏன்னா ஜாதிலையும் மதத்துலையும் எதுலேயுமே சம்மதம் இல்லை. ஆனால் என் மேலேயும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அன்பு வச்சு இவர்களை என்னை கொண்டு வரத்துக்கு இவர்களை பயன்படுத்தி இவர்களை கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு அன்புள்ள கணவரை கொடுத்து என்னுடைய லைஃப் இவ்வளோ தூரம் நடத்திட்டு வந்திருக்கிறாரு ஆண்டவர். அது மாத்திரமல்ல, அந்த திருமணத்தினால அம்மா வந்தாங்க, பயங்கர கிராண்டாக ஆண்டவர் நடத்தி நான் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் ரொம்ப கிராண்டாக எங்களுடைய திருமணத்தை அந்த மண்டபத்தில் நடத்தின. கவர்னர்கள் வந்தாங்க, நிறைய அமைச்சர்கள் வந்தாங்க, எல்லாரும் வரும்படியாக இதெல்லாமே
யாருனாலும் அல்ல, தேவனுடைய அன்பினால் தான் சொல்ல முடியும். அவ்வளோ அழகாக ஆண்டவர் நடத்தி கொடுத்தாரு. அதன் பிறகு எங்களை நான் அந்த குடும்பத்தில் வாழ வந்தேன். கணவரோட கூட பிறந்தவங்க மொத்தம் 2 சகோதரிகள் 2 சகோதரர்கள். இவங்க நடுவில் அந்த குடும்பத்தில் வரும்பொழுது எப்படி தான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் போய் நான் வாழ போகிறேன்னு தெரியலையே. ஆனால் என்னை ரொம்ப எல்லாருமே அன்பாக நேசித்தாங்க. அந்த குடும்பத்தில் போகும்போது திடீர்னு ஒரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்தது. ஆனாலும் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்றினார். எனக்கு யாரை நம்புறது யாரை சொல்கிறது ஒன்றுமே தெரியல. அப்போ நான் பிரச்சனையில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். நான் இருக்கேன்னு சொன்ன அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை பிடிச்சிக்கிட்டேன். அதுக்கு பிறகு நடந்த எல்லா போராட்டத்துலேயும் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்து, அன்றைக்கு நானும் என் கணவரும் ஆண்டவர் பாதத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் தொடர்ந்து ஊழியம் செய்வோம் ஆண்டவருக்காக என்று சொல்லி நாங்கள் 2 பேரும் ஆண்டவருக்கு எங்களை அர்ப்பணித்து மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்து கர்த்தருக்காக ஊழியம் பாதையில் கடந்து வரோம். எப்படி முதல் பாட்டு 2வது பாட்டுன்ற மாதிரி அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கோயிலி பாக்கி விடாமல் அலைஞ்சனா அப்படியே ஆண்டவர் என்னை மாற்றினா. ஏன்னா என்னுடைய பிரச்சனையில் எனக்கு உதவி செய்தது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து. எங்கள் 2 பேரையும் ஆண்டவர் அவ்வளோ அழகாக சேர்த்து அவர் ஊழிய பாதையில் நடத்த ஆரம்பித்தார். என்னுடைய பெயர் விபி முத்து வில்லியம்ஸ். நான் சமத்துவ மக்கள் கழகத்தினுடைய வடசென்னை மேற்கு மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட கழக செயலாளரும் மற்றும் இந்திய கிறிஸ்துவ ஊழியர்கள் ஐக்கியத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராகவும் நான் பொது தொண்டு செய்தாற்றுவேன். நான் 1999ஆம் வருடம் சென்னை பட்டணத்துக்கு வரும்போது நம்முடைய கிறிஸ்துவ திருச்சபைகளுக்கு மத்தியிலே சிறுபான்மைகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதலையும் எழுச்சியையும் கிறிஸ்துவ மக்கள் மத்தியில் விசுவாசிகளிடத்திலே இல்லம் தேடி தினத்தூது என்கிற நாளிதழ் டெய்லி வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த தினத்தூது பத்திரிகை எடுத்து நாங்கள் படிக்கும்போது அன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளும் தேவனால் கொடுக்கப்படுகிற வேத வசனங்களும் எங்களை இன்னும் கர்த்தருக்குள் ஊக்கப்படுத்துவதன காரணத்தினால் அப்பொழுது நம்மளுடைய இன்றைக்கு இருக்கிற பிரதம பேராயர் மதிப்புக்குரிய அருமை அண்ணன் தினத்தூது ராஜாவை நான் சந்திக்க நேரிட்டது. அந்த காலகட்டத்தில் நான் சந்திக்கும் போது தினத்தூது ராஜானன் அவர்கள் பேசுகிறவுடைய பேச்சும் ஊழியத்தில் அவர் மேல் இருந்த வாஞ்சையும் இந்த கிறிஸ்துவத்தில் இந்திய தேசத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இயேசுவின் ஊழியத்தை நான் ஆரம்பித்திருக்கேன் என்று சொல்லும்போது, இதற்கு நீங்கள் வாருங்கள், பணியாற்றுவோம், தொடர்ந்து ஒன்றுபடுவோம், கிறிஸ்துவனுடைய சேனைகளாய் எழும்புவோம் என்கிற வார்த்தைகள் அன்றைய இளம் வயதில் நான் நின்று கொண்டிருக்கும் போது, அன்றைக்கு என்னோடய வயது 23 நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது அண்ணனோடு கூட நான் தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு அவருடைய குடும்பத்தில் ஒருவராய் இன்றைக்கு இருக்கிற மந்தவெளியில் 196 ஆர்கே மற்ற ரோடு சாலையில் இருக்கிற தினத்தூதனுடைய அலுவலகத்திலே எனக்குன்னு ஒரு அலுவலகத்திலே ஒரு ரூம் கொடுக்கப்பட்டு அங்கே நான் தங்கியிருந்து அவருடைய குடும்பத்திலே ஒருவராய் நான் இருந்தேன் என்பதை நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அன்றைக்கு அவரோடு கூட நான் இருக்கும்போது இந்த இயேசுவின் ஊழியத்தை நாங்கள் எப்படியாகிலும் இந்த தேசத்திலே கொண்டு போய் கிராமங்கள் தோறும் பட்டி தொட்டிகளிலும் இயேசுடைய ஊழியத்தை நாம் ஸ்தாபிக்க வேண்டிய எண்ணத்திலே நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் மெரினா பீச்சிலே இயேசுவின் ஊழியம் பேரின்ப பெருவிழாவை 7 நாட்கள் பெரித அற்புதத்தோடு அதிசயத்தோடு இந்த தேசத்திலே கர்த்தருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்மளுடைய பிரதம பேராயர் தினத்தூது ராஜா அன்றைக்கு அவர் இந்த ஊழியத்தை ஸ்தாபித்தார். இந்த இயேசுவின் ஊழியம் சென்னையில் மாத்திரமல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மாவட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் சனிக்கிழமை, 2வது சனிக்கிழமை, 3வது சனிக்கிழமை, 4வது சனிக்கிழமை என்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பிரிக்கப்பட்டு அங்கு பொது உபாச ஜபத்தை நடத்தி அதில் நம்முடைய அருமை அண்ணன் தினத்தூது ராஜா அவர்களும் அருமை நம்மளுடைய அக்கா என்று சொல்லுகிற நம்மளுடைய முன்னாள் திரைப்பட நடிகை சாந்தி அக்கா அவர்களும் கலந்து கொண்டு கூட்டத்திலே கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படுத்தும்படி கூட்டத்திலே அநேகர் கலந்து கொள்வார்கள். ஏனென்றால் திரைப்பட நடிகை சாந்தி அக்காவை பார்க்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு கர்த்தருடைய மகிமையை அவர்கள் சொல்லும்போது அந்த சாட்சிகளை கேட்டு மக்கள் மத்தியிலே
ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் மாறுதலையும் கொண்டு வருவதற்கு இந்த இயேசுவின் ஊழியம் ஒரு பெரிய மகிமையாகவும் இருந்தது என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. அவங்க குடும்பத்திலே ஒருவராக தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறேன், அன்றைக்கும் இருந்தேன். அது கர்த்தர் பெரிதாக கொடுத்தார். ஊராக சுவிசேஷ ஊழியம் செஞ்சோம். அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை கொடுப்பார்கள், நான் சாட்சி கொடுப்பேன். கர்த்தருடைய கிருபையினால் ஒவ்வொரு வருடமும் அழகாக ஆண்டவர் நடத்துகிற ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் ஒரு ஊர் பாக்கி விடாமல் எல்லா ஊர்களுக்கும் போவோம். எந்த வசதியுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம். என்னையோட அவங்க ரொம்ப ரொம்ப எது பண்ண இன்றைக்கி கூப்பிட்டா கூட அந்த மீட்டிங் சாயங்காலம்னு உடனே ஓடி வந்துடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு தான் அவருடைய ஊழியத்தை மாஞ்சியாக தாகமாக நாங்கள் செஞ்சோம். கர்த்தர் கிருபையினால் மூத்த மகளை எங்களுக்கு கொடுத்தார், மகள் ஜெனிஃபா. அந்த பிள்ளை பிறக்கிறதுலேருந்து அது பிறந்ததுக்கப்புறமும் அவளோடும் சேர்ந்து நாங்கள் ஊழியம் செஞ்சோம். ரெண்டாவது ஒரு பையன், மகன் இம்மானுவேல். அவன் வயிற்றில் இருக்கும்போதும் அவன் பிறந்தும் அதிக ஊழியங்களை செஞ்சோம். இப்படி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வயிற்றில் இருக்கும்போது பிறந்தும் நாங்கள் எதுக்குமே வீட்டில் இருந்தது கிடையாது. கரெக்டாக வியாழக்கிழமை புறப்படுவோம். 3 நாள் கூட்டம் தான், சுவிசேஷ கூட்டம். எல்லா ஊர்களுக்கும் கடந்து போவோம். போகும்போது வியாழக்கிழமை போனால் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு 3 நாள் கூட்டம். அதை முடித்து அதுக்கப்புறம் திங்கக்கிழமை ட்ரெயின் பிடிச்சி வருவோம். அப்புறம் 3 நாள் தான் ஸ்கூல் போவாங்க. திருப்பி உடனே 3 நாள் கூட்டம். இப்படியே இத்தனை வருடங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருடங்கள் இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்யும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார். எவ்வளோ போராட்டங்கள் மத்தியில், வசதியான குடும்பத்தில் தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம். ஆனாலும் சில வேளைகளில் எங்கள் செலவுக்குன்னு பணம் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலலாம் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ட்ரெயினில் கூட டிக்கெட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் புக் பண்ண முடியாது, ரொம்ப சாதாரணமாக தான் போவோம். அதை குறித்து நாங்கள் கவலையே பட மாட்டோம். ஆனால் அந்த கஷ்டத்தோடு அந்த ட்ரெயினில் கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு நாங்கள் போகிறோன்ற போது அந்த சந்தோஷத்தோடு வேறு எதுவுமே எனக்கு பெருசாக தெரியல. இப்போ குழந்தைங்க குட்டிங்கள் எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டு கர்த்தருடைய அன்பு நினச்சா ஆண்டவருக்காக எல்லோரும் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி அவ்வளோ அழகாக நாங்கள் ஓடணும், அந்த ஊழியங்களை செஞ்சோம். நம்மளுடைய அருமை தினத்தூது ராஜா நம்மளுடைய திருவேலங்காடு, அதாவது திருவள்ளுவர் மாவட்டம் திருவேலங்காடு பகுதியிலே அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற பகுதியிலே சென்று ஒரு சுமார் 5-6 ஏக்கருக்கு குறையில்லாமல் இடத்தை வாங்கி அதிலே முதலாவதாக காம்பவுண்ட் செவர்கள் போடப்பட்டு முதலிலே அருமை தினத்தூது ராஜா ஆரம்பித்தது இயேசுவின் தோட்டம் என்று ஆரம்பித்து 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை 3 நாட்கள் அங்கே இரவும் பகலும் தங்கி ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆராதித்து செபித்து தேவ வசனத்தை கேட்டு நம்மளுடைய திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் நம்முடைய செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் சென்னை மாவட்டத்திலிருந்து அநேக விசுவாசிகள் கலந்து கொண்டு ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் மாறுதலையும் கொண்டு வந்து கர்த்தர் சொல்லுகிறபடி இந்த காரியம் மாறுதலாய் முடியும் என்கிற அளவுக்கு எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது, கர்த்தர் மகிமை உன் மேல் உதித்தது என்பது அளவுக்கு கர்த்தர் இந்த இயேசுவின் ஊழியத்தை மகிமையோடு ஆசீர்வாதத்தோடு தேவ பிரசனத்தோடு நடத்தி வருவதற்கு எங்களுடைய அருமை இன்றைக்கு இருக்கிற எங்களுடைய பிரதம பேராய் தினத்தூது ராஜா அண்ணன் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். My name is Edwin Xavier. I was working as a principal in Jenipa Industrial Training Institute, திருவள்ளங்காடு. ஜெனிப்பா ஐடி என்றது எங்களுடைய அருமை பிஷப் தினத்தூது ராஜா அவர்கள் 1999ஆம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த தொழில் பயிற்சி நிலையத்தை திருவள்ளங்காடு என்கின்ற ஒரு பகுதியில் நிறுவி அதை ஆரம்பித்தார்கள். இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். அவருடைய மோட்டிவ் என்னென்னா, இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த யூத், பிகாஸ் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கணும். இன்றைக்கு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு வேணும்னா ஐடிஐ முடித்தா தொழிற்சாலையில் வேலை கிடைக்கும். அப்போ இளைஞர்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு, அவன் அந்த பையன் வந்து அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்ததுனால தான் இந்த ஐடிஐ அவர் ஆரம்பித்தார். இந்த ஐடிஐயில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள்கிட்ட நாங்கள் எந்த விதமான பள்ளி கட்டணமோ இல்லை பயிற்சிக்கு உண்டான கட்டணமோ நாங்கள் வசூலிக்கவே இல்லை. இந்த பயிற்சி மூலயமா அவங்களுக்கு இப்போ பல தொழிற்சாலைகளில் வேலை கிடச்சிருக்கு.
நிறைய பேருக்கு மின்சார வாரியத்தில் வேலை கிடச்சிருக்கு, நிறைய பேருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் மோட்டரில் வேலை கிடச்சிருக்கு, நிறைய மாணவர்கள் வந்து கேட்டர்பில்லர் கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, சில மாணவர்கள் போய் உண்டாய் கம்பெனியில் வேலை செய்றாங்க, சில மாணவர்கள் சுயமாக இப்போ எலக்ட்ரிஷியன் ட்ரேட் முடித்த பையன் சுயமாக ஒரு he has started the own business doing electrical work, wiring இல்லை ரிப்பேரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸு, அப்படி சுயமாக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொண்டார்கள். எங்ககிட்ட படித்த மாணவர் நிறைய பேர் சுயமாக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க. Hi, this is Srilekha, principal of St. John's Elite. His journey towards the Tirumala School to withstand it is hard, where he crossed with many struggles from road facility to parent involvement. But whatever happens, he is very keen in providing education to all. Ma'am, how does he interact with students and teachers on a daily basis? Yes, this is a super wow question for my correspondent, where the interaction between sir, student and teacher, it will be always, he'll always create a positive surrounding with the student and teacher, and the interaction will be more respectful, and it will be always towards the holistic growth and development of the student. And I think sir's open communication is the only one which promotes all teachers and students to deeply express their ideals. How did his leadership style evolve during this transition? He was a very able administrator and able guidance he has given to all the teachers right from the time he has taken up the post of correspondence sir, and he was very particular about the teachers' happiness, and he always tells that as the teacher enter this campus they should be happy to work before they leave, and after going home they should think about this their home and family and not the school. Ma'am, were there any significant challenges and how did he address them as he took on new responsibilities? So one of the biggest challenge was about the introduction of the fee structure by the fee committee and the unified syllabus. So during this time there was a lot of commotion, and there was a lot of difference of opinion by the parents which they came forward, but I should say it's a patience that sir had to deal with all, and his capacity to render his hands to all the parents and speak to the parents in a way to convince them, and it was really a great challenge where sir has kept everything and all the promises what he made for the parents. Hi everyone, this is Shiba Margaret, the principal of St. John's Elite CBSE School. So, ma'am, how did the founding mission of the school, St. John's Elite CBSE and St. John's Elite Group of Schools in whole, connect with the legacy of Dr. R. Ramesh Kumar, sir? Our founder and correspondent sir wants to serve the people. He wants to establish more number of schools, colleges and churches. He wants to give a good education to the students community. So that was the motto to start the St. John's Elite Group of Schools. டாக்டர் ஜி ராஜகுமார் அவர்களுடைய மகனாக இவர் பிறந்து வளர்ந்து வந்தாலும் இவருடைய வளர்ப்பிலேயோ இவருடைய வளர்ந்து வந்த நிலைமையிலேயோ இவங்களுடைய அணுகுமுறையிலோ யாரையும் என்னைக்கும் எந்த விதத்திலும் ஜாதியிலேயோ மதத்திலேயோ மொழியிலேயோ அதை குறித்து அவர் பழகினது கிடையாது, பழகவும் மாட்டார். எப்பொழுதும் அருமை தினத்துதராஜா அவர்கள் நடுநிலைமையோடு தான் இருப்பார். அதை தான் திருவள்ளுவர் அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், தக்கார் தகவிலா என்பது அவர் அவர் எச்சத்தால் காணப்படும் என்கிற திருவள்ளுவருடைய வாக்குக்கு ஏற்ப நம்முடைய அருமை அண்ணன் தினத்துதராஜா இந்த செயின்ட் ஜான்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், செயின்ட் ஜான்ஸோடைய பள்ளி நிர்வாகத்தாக இருக்கட்டும், படிக்க வருகிற மாணவர்களிடத்திலும் இந்த படிக்க வருகின்ற மாணவர்களுடைய தகப்பனார் தாயார் பெற்றோரிடத்திலும் சரி எந்த விதமான முகசுலி பாராமல் எல்லாரையும் ஒரே மாணவனாய் ஒரே மகளாக ஒரே மகனாக எப்படி தன் மகன்களை பார்ப்பாரோ
அதே போல பள்ளியிலே படிக்கிற பிள்ளைகளையும் தன் மகனாக மகளாக பார்த்து எந்த ஒரு யாருக்கு குழந்தைக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை தன் குழந்தைக்கு வந்த கஷ்டம் என்று நினைத்து தன்னுடைய பிள்ளைகளாக பாவிக்கிற காரணத்தினால் எப்பொழுதும் எங்களுடைய தினத்தூது அண்ணன் அவர்கள் கல்வியிலே பெருந்தலைவர் காமராஜர் எப்படியெல்லாம் கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்கி இந்த கல்வி புரட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ இந்த கல்வி புரட்சியை உருவாக்குவதற்கு இந்த செயின்ட் ஜான்ஸ் பள்ளியினுடைய குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல் என்று சொல்வார்கள். இவங்களுடைய தந்தையார் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜி ராஜகுமார் ஐயா அவர்களுடைய நினைவுகளையும் கனவுகளையும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் அவர் மாறாமல் அதை தொடர்ந்து முன்றி அதை முன்பாக நடத்தி வருகிற காரணத்தினால் இவர் கல்வியாளர் என்று சொல்லலாம், கல்வியினுடைய சிந்தனையாளர் என்று சொல்லலாம், கல்விகளுக்கெல்லாம் தந்தை என்று சொல்லலாம். கல்விக்காக சாதிக்க பிறந்திருக்கிற இந்த செயின்ட் ஜான்ஸ் பள்ளியினுடைய அருமை தினத்தூது ராஜான இன்றைக்கு செயின்ட் ஜான் ஸ்கூல் என்று சொல்லி வில்லிவாக்கம், திருமுலைவாயில், வில்லிவாக்கம் சிபிஎஸ் ஸ்கூல், இன்னும் இந்த கல்வி நிறுவனங்களை கடந்து கல்லூரிகளை கடந்து இன்னும் மருத்துவ கல்லூரிகளையும் ஆரம்பித்து இந்த தமிழ்நாட்டிலே தனக்கென்று கால் பதித்தவர்களுக்கு மத்தியிலே செயின்ட் ஜான்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூலுக்கு தடம் பதிப்பதற்கு எத்தனையோ 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 அவருடைய பிள்ளைகளும் அவருடைய கல்வி நிறுவனத்தினுடைய ஆசிரியர்களும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது இன்றைய வளர்ச்சியை இன்னும் உயரட்டும், இன்னும் பெருகட்டும், தேசத்தை கலக்கட்டும். பைபிளில் வார்த்தை உண்டு, கல்வி மான்களை கர்த்தருக்கு பயன்படுத்துகிறது போல இன்னும் தினத்தூது ராஜா அண்ணனை பல கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பல கல்வி தாளராக மாற்றுவதற்கு சர்வத்தையும் படைத்தாண்ட சர்வ வல்லவர் கிருபை செய்வார். அங்கிள் வந்து அவர்களை அட்மிஷன் பண்ணாங்க, ரெவரண்ட் ஆர்டினேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கிள் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க பிஷப் ஆர்டினேட் பண்ணாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கர்த்தர் எங்களை நினைத்து ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஒவ்வொரு வழியில் ஆண்டவர் நடத்திட்டு வந்தார். 4 பிள்ளைகளையும் பெற்றெடுத்தும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை உற்சாகமாக ஓடி இந்நாள் வரைக்கும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுக்கு பிறப்போ இந்த பிஷப் கவுன்சிலும் ஆரம்பித்தாங்க. நிறைய ஊழியங்களை தொடர்ந்து ஆரம்பித்து ஆண்டவருக்காக நிறைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதெல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கர்த்தர் தான். இது ஒன்றும் சொல்லணும்னு சொன்னால், அவங்க தினத்தூது பத்திரிக்கை இருந்தது. அதுக்கு பிறகு நிறைய நாங்கள் ஊழியத்துக்கு வந்த உடனே இவங்களுக்கு நிறைய பாடல்களை பாடணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாட்டுகளை எழுதினாங்க. அப்போ முதல் தினத்தூது துதி கீதங்கள்னு ஃபஸ்ட் வால்யூம் போட்டோம். அதில் வந்து ஸ்டீஃபன் ராஜ் அண்ணன் தான் இப்போ இல்லை, அவங்க தான் நிறைய பாடல்களை மியூசிக்லாம் போட்டாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. திருவிழாங்காடுன்ற ஒரு தோட்டத்தை ஆரம்பித்து அதில் நாங்கள் ஊழியம் செஞ்சோம். நிறைய ஜெனிஃபா ஐடி ஆரம்பித்தாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களையுமே கர்த்தருக்காக இந்த 32-33 வருடங்கள் நாங்கள் ஓடினோம் என்று சொன்னால் அது கர்த்தருடைய கிருபையினால். ரொம்ப போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், சண்டைகள் எல்லாம் வருவது உண்டு. ஆனாலும் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் இணைத்தார். போராடி நிற்போம், கர்த்தர் உதவி செய்வார் என்று சொல்லி தான் ஓடணும். இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு கணவரை எனக்கு தேவன் கொடுத்தமைக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இப்போ இந்த கிறிஸ்டியன் மினிஸ்ட்ரியில என்ன மாதிரி ஒரு அப்ரோச் எடுத்திருக்காங்க? அருமையான அடுத்த ஒரு கேள்வியை என்னுடைய அருமை தம்பி ஜான் கேட்டார்கள். நீங்கள் 99, 2000, 2001, 2003 ஆண்டுகளில் நடந்ததெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். இன்றைக்கு 4 நூற்றாண்டுகளை கடந்து 2025வது ஆண்டிலே நீங்களும் இருக்கிறீர்கள், எங்களுடைய தகப்பனார் ராஜானனும் இருக்கிறார்கள். அன்றைக்கு பார்த்த பார்வைக்கும் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்ப்பதற்கும் என்ன விதமான வித்தியாசங்கள் கடந்து வருகிறேன் என்று கேட்டார்கள். அருமையான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். 2000 பார்த்த எங்கள் அருமை தினத்தூது ராஜா அண்ணன் இன்றைக்கும் அவர் அப்படியாக தான் பழகுவதிலும் அன்பு செலுத்துவதிலும் இருந்தாலும் இந்த 2025ஆம் ஆண்டிலே அவர் தனக்கென்று தன்னுடைய கிறிஸ்துவ சிறுபான்மை மக்களுக்கு மத்தியில், கிறிஸ்துவ ஊழியர்களுக்கு மத்தியில் இந்திய கிறிஸ்துவ ஊழியர் ஐக்கியம் ஒன்றை ஆரம்பித்து இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற அனைத்து மாநிலங்களிலும், அதாவது சொல்லப்போனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 234 சட்டமன்ற தொகுதியிலும் இன்றைக்கு எல்லா மாவட்டமும் எல்லா சட்டமன்றத்திலும் இருக்கிற திருச்சபைகள், சுயாதீன திருச்சபைகளை ஒன்றிணைத்து இது மாபெரும் இயக்கமாய்
சுமார் ஒரு 2000 பாசஸ்களை ஒன்றிணைத்து ஒருங்கிணைத்து அன்பு காட்டி அரவணைத்து இன்றைக்கு தன்னுடைய தலைமை தத்துவம் என்று சொல்லுகிற லீடர்ஷிப் என்கிற அந்த தலைமை தத்துவத்திலே இன்றைக்கு கர்த்தர் கொண்டு வந்து அவரை அமர்த்தியிருக்கிறார். யோசேப்பு வடராஜ்யத்திற்கு எப்படி அவரை கர்த்தர் மென்மளவு உயர்த்தி யோசேப்பை கர்த்தர் எப்படி அந்த வளர்த்தி கொண்டு வந்தாரோ அதே போல தான் இன்றைக்கு அருமை அண்ணன் இந்த 2025 ஆண்டிலே எங்களுடைய 60வது இந்த பிறந்தநாள் விழாவிலே அவங்கள் எடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய முயற்சி என்னவென்றால் இந்த கிறிஸ்துவ ஊழியர் ஐக்கியம் அவங்கள் தரிசனத்தையும் அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வையும் கர்த்தர் அவரை மென்மனையாய் கொண்டு வந்து இன்றைக்கு அவர் மகிமையோடு நிற்க வைத்திருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு அவங்களுடைய செயின்ட் ஜான்ஸ் எவாஞ்சலிக்கல் சர்ச் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கு அநேக கிளை திருச்சபைகளை ஆரம்பித்து அநேக திருச்சபைகளை ஒருங்கிணைத்து இன்றைக்கு தனக்கென்று இந்த ஊழியத்தின் பாதையிலே கர்த்தர் முதன்மையாக பைபிளே வார்த்தை சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவரின் நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் கூட கொடுக்கப்படும் என்கிற வார்த்தைக்கேற்ப எங்களுடைய அருமை தினத்துது ராஜா அண்ணன் கர்த்தரை தேடினார், அவரை கண்டார், கர்த்தர் அவரை உயர்த்தினார். இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்திலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் என்பதைப் போல இன்றைக்கு அவர் கிறிஸ்துவ திருச்சபைகளுக்கு மத்தியிலே வளர்ந்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மத்தியிலே இன்றைக்கு சென்னை பட்டணத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த கல்வி மாத்திரம் அல்லாமல் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது, இந்த 60வது வயதிலே அன்பு அண்ணனுக்கு நான் நினைவுபடுத்துவது மாத்திரமல்ல, அவரை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக சொல்லுவது, அருமை அண்ணன் இன்னும் ஒரு படி கல்லூரிகளுக்கு கடந்து மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு கடந்து இந்த கல்வி சேவை ஏதோ ஒரு 12ஆம் வகுப்போடு நிற்காமல் ஒரு பிள்ளையுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கும்போது அதிலும் எங்களுடைய செயின்ட் ஜான்சனுடைய பேர் இருப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து அதற்கு இன்னும் அண்ணன் முயற்சி செய்து இன்னும் உயர்வதற்கு நான் அண்ணனிடத்தில் அன்போடு பண்போடு பணிவோடு வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. Greetings to one and all. This is Samson Derek Rajkumar, Director of St. John Schools, Chennai. Anna, was there a time when he encouraged or helped you that you still remember fondly? Chittappa was always a friend to me, more than an uncle or a relative or an elderly person. He was a very warm, friendly person to me. I always remember those days and all the goodness that he has shared with me. And one incident I want to share is that a few years back I wanted to travel to a hill station, but that time I did not have an apt car, a vehicle to travel with my friends. So the first person I got in my mind was my dear Chittappa, Ramesh Chittappa. So I just called him. The very first sentence he made was Kandipa. Why not? Eppa vana nee eduthuko Sam. That was the first phrase that he shared with me. So the friendly attitude, the positiveness, the giving attitude in him. Anna, if you had to describe your uncle in 3 words from when you were kids, what would they be? If I think about my dear Chittappa now, I would say 3 characteristics which stand unique about him. Number 1 is his positivity. Whenever I go to him, whenever I approach him for any situation or any thing for that matter or the concern, he has always given me a positive approach. He has never given me a no for an answer or paaklame or paathu solren or a delay, nothing like that. எப்போ சித்தப்பாட்ட ஒரு விஷயத்தை கேட்டாலும் he has a positive approach. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இல்லையா, கண்டிப்பாக சாம்ன்ற ஒரு எப்போவுமே இந்த ஒரு விஷயத்துக்குன்னு இல்லை, எல்லா விஷயத்துக்குமே அவர்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும். And number 2 is his humbleness. I still remember I used to chat with him and discuss with him for late nights, even till 2 a.m. in the morning, early morning. But I still remember what a humble man he was. He used to stand near the gate to send me off, even in the late night. கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் நின்று என்கிட்ட நான் பேசி நாங்கள் 2 பேரும் டீ சாப்பிட்டு
அந்த warmth he had, not just as an uncle to me, but a very close friend, a well-wisher, a mentor and a guide to me. அது அந்த ஹம்பிள்னஸ் என்கிட்ட மட்டும் நான் அப்படி பார்க்கல. The same character I have seen him with everyone whom he meets. And number 3 I would say is his dedication towards the ministry he has done. All these years, even though he's an entrepreneur, he's a successful person, he's a businessman in society, but more than that, he's a evangelist by himself. I still remember the old days he used to preach around the Chennai and around the South India, even international trips. Mr. and Mrs. Ramesh, they used to travel around the world, but they have never stopped that ministry work. Even today, every Wednesdays, he makes himself available for the church. Even if it is a crowd of 40 or a crowd of 400 or 4,000, he doesn't care, or he doesn't take that into consideration. But he is always available for the work of God. And that dedication that he has shared to society and for God is something very unique I find in him. Anna, what is one special thing about your uncle that inspired you growing up? He is a very family oriented person. He always has this bond towards his family. Let it be his wife, or let it be his children or grandchildren, or even me for that concern. Being a relative, he shows the same concern, same love and same care towards even to me or anyone around him. Even maybe the workers with him, his colleagues, teachers, students. As I said in the beginning, his evangelical friends, his own friends, or even people who have not even known to him. He's very connective, he's very positive, he's very humble, and in fact he has also taught me how to be in a relationship as a husband and a wife, how to encourage each other, how to support each other, how to communicate with each other, how to encourage and how to appreciate one another. Adala I have learned from my dear uncle. I am Manuel Dev, second son of Dr. R. Ramesh Kumar. I am working as a director in St. John's Matriculation Higher Secondary School, Villivakkam, and St. John's Elite School, Tirumala, and St. John's CBSE School as well. Manu, so what is your earliest or the most memorable recollection of your dad? So to be compact about this is like we traveled a lot for gospel and churches, ministries. So like from my childhood, I travel with him a lot. Like I will play my keyboard. Myself and Jennifer, we travel a lot with him to almost all the small villages and towns, and we spent a lot of time with the local people there. We really had a great time. Although we were small, we just got along with all the people over there, and like they were very friendly, and we had a great time over there. Like we learned a lot of new things, new cultures, and yeah. So Manu, what do you consider the most valuable lesson that dad imparted to you? So the most valuable lesson, okay, so like this is a big thing. So like he always told me to stand by the truth, stand with the truth, no matter what, no matter who you're going against or who it is, like always stand by the truth. So like this is the biggest principle I've learned from him, and I'm still following it in my life, and I'll always follow it, and the credit goes to my dad. What qualities or values of dad do you aspire to embody in your own life? Okay, இந்த வந்து தமிழ்லேயே சொல்ல நினைக்கிறேன். எப்போவுமே லைக் எங்கள் அப்பா வந்து லைக் ஒரு பிளேஸில் இருக்காங்கன்னா அங்கே சுற்றி இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருமே சிரிச்சுட்டே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ஸோ லைக் த வே ஹி மேக்ஸ் இஸ் ஜோக்ஸ், the way he carries like all the sorrows and joy, like with all the people around him, எல்லாரையும் வந்து சந்தோஷமாக லைக் சிரிக்க வைப்பாங்க அவங்க. அண்ட் எங்கே அவங்க போனாலும் அங்கே சுற்றி, whether it be the gospel he preaches or with the family like union, friends, relatives, எங்கே போனாலும் லைக் வந்து சிரிக்க வைப்பாங்க. அந்த ஜோக்ஸ் அவங்க சொல்கிறதா இருக்கட்டும், எப்பவுமே வந்து லைக் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, லைக் ராஜா இருந்தாருன்னா லைக் அங்கே வந்து சுற்றி எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ட்ரை டு கேரி சம் ஆஃப் தட் இன் மை லைஃப், ஆல்தோ லைக் ஐ கேன் நெவர் பி லைக் ஹிம், பட் எப்போவுமே அவங்க வந்து லைக் எங்கே போனாலும்
அங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க, எல்லாரையும் சிரிக்க வைப்பாங்க. ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு ஃபாலோ தட் இன் மை லைஃப். யா. And finally, if there is any message from your heart to Dad's heart which you would like to share? Yeah. Happy birthday, Dad. First of all, like, this is your 60th birthday and we are celebrating it in a very grand manner. We'll be celebrating it soon in all the schools. And I would like to say one thing. You were always my first and my bestest friend ever. Like during my school days, like since I studied in my dad's own school, I had friends, but when the school got over, like right when the board exam got over, next day none of them called me back, none of them had like spoke with me, and that's when I realized that my only true friend was Dad. He was there right from the beginning, during my tears, during my happiness. He was always there for me as a friend, and he was my number one role model. He is my number one role model, like no matter what. So like, thank you for being there for me. You are my truest inspiration, my role model, my friend. Yeah, happy birthday, Dad. Hello all, I am Mrs. Jennifer Shirley Rachel. I am the eldest daughter of my dad, Dr. Ramesh Kumar, the most important person in my life, my daddy. Daddy has many good qualities that I admire the most in him, and he's a role model to me. So the qualities that I personally admire in him are he's very humble, he's very down to earth, he's very kind, he's very loving, and he's very God-fearing, and he's very generous in life. These are the qualities I admire in my father, and he's always taught all of us the same. So I really like all these qualities in my dad, and I always strive to be at least a little bit like him. That's my dad for you all. What my daddy means to me and my family is that he is not just the head of the family, he is the heart of our family. And to me, my father is not just a father, but he's my best friend, and he's always been, and he is, and he always will be. டேடி வந்துட்டு வீட்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னா, அவங்களோட எனர்ஜி, அவங்க ஹியூமர், அது எல்லாத்த விட அவங்க ப்ரெசன்ஸே வந்துட்டு இட்ஸ் ஸோ ஃபில்லிங். அது வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா, ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும் எங்கள் வீடு. பட் எங்கள் டேடி வந்துட்டு இப்போது மினிஸ்ட்ரிக்காகியோ எதுக்காகியோ ஒரு 1 day கூட வெளியே போயிட்டாங்கன்னா எங்கள் வீடு வந்துட்டு ரொம்ப குவைட்டாக அப்படி இருக்கும். எங்கள் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப குவைட்டாக இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் ஸோ ஹெம். எல்லாருக்குமே அப்படி தான். என் டேடி எங்கே இருந்தாலும் he just brightens the place just like that. So at times I even get a little bit upset with my dad. I'm a little bit angry with him because he has been so loving to us that we cannot think of a second to be without our father. So he's just been so family oriented, he's been so attached to all of us, and his family means everything to him. Even in this quality, like in my dad, and I really want to be like that to my children and my family. My dad has always encouraged me and motivated me in every step of my life. For example, எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்லலாம். எனக்கு வந்து பாடணும்னு ஆசை இருக்கும், ஆனால் நான் பாட மாட்டேன், கொஞ்சம் பயப்படுவேன். ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் நல்லா பாடுறேனோ நான் நல்லா பாடலையோ, my father has always motivated me and he's encouraged me, and எங்கே போனாலும் நீ தாம்மா பெஸ்ட் சிங்கர், யூ கேன் டூ த பெஸ்ட், நீ பாடணும், கண்டிப்பாக பாடணும் அப்படி சொல்லியே நான் பாட ஆரம்பிச்சு. அண்ட் ஐ ஓவர் கேம் மை ஸ்டேஜ் ஃபியர் ஆல்சோ. ஸோ அண்ட் அது ஒன்று. இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போது நான் டிரைவிங் படிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். நான் 12th முடித்தோன்னே உடனே டாடி வந்துட்டு அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமா, நீ அப்படியே ஓட்டு அப்படின்ட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் இடித்தாலும் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So he's been always a great motivator, and if I do some mistakes at times, daddy வந்துட்டு first he'll make sure that I feel better. So என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன நல்லா இருக்கேனா, if I'm fine, then he'll address about the problem. So அதுவும் எனக்கு எங்கள் டாடிகிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும். And one more thing, if I should say about my dad, he has never failed to call me even a day. எனக்கு டெய்லி கால் பண்ணிடுவாங்க. நானே மறந்தாலும் அவங்க எனக்கு குட் நைட் சொல்லாமல் தூங்க மாட்டாங்க. அவங்க அவ்வளோ லவ்விங். அண்ட் அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபோன் வரும்போது என் வாய்ஸ் வச்சு நான் ஒரு ஹலோ சொல்கிறதுலேயே அவங்க வந்துட்டு எதா பிரச்சனையாம்மா அப்படின்ட்டு உடனே இன் கேஸ் இஃப் ஐம் சேட் அந்த ஒரு ஹலோலேயே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க.
கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க எப்பவுமே அவங்க சொல்கிற வார்த்தை ஃபார் எனி ப்ராப்ளம் ஆர் எனி திங் ஐ ஜஸ்ட் கோ டு மை டேட் ஐ வில் இமீடியட்லி இன்ஸ்டன்ட்லி ஃபீல் பெட்டர். ஸோ நான் போய் இப்போ வந்துட்டு ஏதாவது நான் போனேன்னா உடனே அப்பா இருக்கேம்மா நீ கவலைப்படாத அப்படின்வாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். தட் இஸ் சம்திங் ஐ cannot be without it. அந்த மாதிரி அது எதுக்கு இருந்தாலும் நான் அவங்கக்கிட்ட போனேன்னா அந்த ஒரு வார்த்தையிலேயே ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் பெட்டர். ஸோ தட் இஸ் மை டேட். ஒரு நாள் கூட வந்துட்டு என்கிட்ட பேசாமல் இருந்ததே கிடையாது. மை டேட் has also been a teacher in my life. He's always taught me humility, honesty, and the blessing that comes with serving others. And most importantly, the faith in God. He's always taught me that no matter what, God is there. Today, the life of faith that I have is the example of what my dad and my mom taught me and the life of service that they lived. And yes, my dad is very protective of me, sometimes a little too protective. But இப்போ வந்துட்டு நான் அதை திரும்பி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா I feel like it's his way of showing his love towards me. And he always made sure that I was safe and his concern for me. Daddy, I just want to say thank you for everything. Thank you for who I am today. I cannot imagine a single day without you, Daddy. I love you so much. I love you beyond words could ever explain. Hi everyone, this is R. Shekina Karen, the third daughter of Dr. Ramesh Kumar. So one fondest memory that I would like to share is when I was around 3 or 4 years old. My dad had a meeting in Tirunelveli and he had to travel all the way there alone in train. But as soon as he left, I couldn't take it. I couldn't handle the separation. So I started crying. I was all teared up. And then my mom called up my dad and she said that I couldn't handle her. I think you have to come back. And then my dad literally he got down in the midway from the train. He got a cab and he came all the way home. But just to see me. But you know, I was already asleep by then. And he knew that I would be fine after some time. But still, he showed up just because I cried. So yeah, that is my dad to me. Whenever I cry, my dad just runs and comes to just take care of me whenever I cry or whenever I feel low. So he's just always there for me. He's always by my side. No matter where he is, he just shows up when I'm low. And so for every child, their father is their hero. But for us, my dad is beyond that. He's a real life angel God sent to us because he would go to any extent and any lengths to do anything in the world for us. He would get us anything in the world just before we even asked him to. For example, இப்போ ஒரு ஃபோன் ஒரு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா வாங்கி தரேன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு 1 hourக்குள்ளே அது என் கையில் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஈவன் if he cannot do it, if he cannot source it or anything, he just makes sure that he gets it for me for no matter where or from wherever that thing is or என்ன இருந்தாலும் he makes sure that I get it. So he's a very he's like a friend to me also. For every father wouldn't be a friend, but my dad is like my friend. We can share anything to him, like literally anything, and he would just pat on our shoulder and he would say that I am here for you, I am there for you, I've got your back. So that is my father to me. The one valuable lesson that I've learned from my dad is that always honor your father and mother, your parents, no matter what. Put them above everyone. No matter who that person is, you have to put your parents first. I learned this from my dad by seeing him, how much he took care of my tata and tati in their last days and all throughout their life. He was just there. He was their little kid who was taking care of them all their life till their last breath. So that is one valuable thing that I learned from him. Whoever it is, just don't put anyone above your parents. So that is one thing I really admire from him. Yes. One last thing I would like to say is that Daddy, Mommy is very lucky to have you as her partner.
because nobody can love their partner as much as you do, as much as the love that you have for her. I really, really admire that, and I feel mommy is the luckiest person on this earth to experience that kind of love that which never lets her down. So yeah, I kind of envy that. So yeah. Raja, I'm happy, though sometimes feel sad that you also become 60 years old, but happy that you're all here to celebrate it. As a family, Raja, we miss our Appa and Amma. But I tell you, we've gone through a long life and we have been enjoying every bit of it. The hours, days that we spent, even now, are very cheerful hours. The moment we come together, Raja, we think of our parents, the life that we went through them, and the life that we ourselves scripted beyond our parents also cannot be forgettable. One thing, Raja, I always tell anybody, my brothers and sisters will never go wrong, and you're testimony for that. Whatever be the situation, we will not harm each other, and we will not hurt each other, and we will never go wrong because the foundation of love is given by our parents. And the treasure that they've left behind for us, the legacy that they've left behind us, truth, goodness, and God's love. That's a big treasure that we have. I know, Raja, there are difficulties in everybody's life, but don't forget there's Christ in us. Jesus is living in us. And we are. Today, I don't know how much you know about me, Raja. I don't depend on anybody in this world. I don't run around ministers. I don't run around people. I don't go to anybody. But I trust, my faith is in God. And hold Him, Raja. Hold Him, Raja. God will give you wonders. God has given you a wonderful family, Raja, where you have a lovely wife to care for. Sometimes she is more mature than you, Raja, and take her counseling. You have lovely children, Raja. They may have differences. Sometimes today children don't understand the pain of parents, but let us not bother about that, Raja. You be yourself. You be truthful to them. You be loving to them, and you will have a great time to enjoy. Let us see you celebrating 70 years, 80 years, and maybe I'm little selfish. When I want me to celebrate your 70th and 80th years, I too becoming old, and let us celebrate our life together and enjoy. Let God be a great blessing in your life. Enjoy your life as you have been enjoying with your grandchildren, with your children, with your son-in-laws and daughter-in-law. Enjoy life. God will pay a way for you. You need not do anything. Do your work as you have been doing. God will create a way, and He will be leading you in your pathway. God bless you, and your blessing does not stop with you. It will go down to your family, to your grandchildren, and yes, you're all part of your celebration. God bless you, Raja. Thank you. Happy birthday. Thank you. Hello everyone, I am Zach. I am Raja Tata's grandson. Zach, how much do you like your Tata? I love my Tata so much. He's the best Tata in the whole wide world. Happy 60th birthday, Tata. I love you so much. Thank you, Dad, for always being a supporting hand. No matter what the problem is, you've always stood by me. You've always been on my side. After God, you've always carried me on your shoulders. And to have a father like you, anyone would feel lucky. And I am currently feeling like the luckiest son in the whole universe. Thank you for being who you are, and thank you for everything.